أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو سارے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا تاجدار بدخواہ نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بدم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بعد میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی عقیدہ ایمانی نورانی روحانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلہ لالا زار کلونی دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی حاضری اس محفل دے اندر قبول اور مقبول فرمائے. مختصر وقت دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر جو کچھ بیان میں تلاوت کیتی ہے آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ دے اتے تھوڑی جی گزارش کراں گا. جدو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام دا دین مبین جڑا ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا. ہر خاص و عام جڑا انہاں قبول کرنا شروع کر دیتا. حضرت بلال حضرت صہیب رومی ایون کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے تو جدوں وڈے وڈے غیر مسلم نے اسلام دے وچ داخل ہونا شروع کیتا تو اسلام مضبوط ہو گیا اور کفر دا لک ٹوٹ گیا. جدوں کفر دا لک ٹوٹ گیا ابو جہل بڑے پریشان ہویا. اس نے کہا میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, بت بنانے والی فیکٹریاں بت بنانے والے آلات جڑے نے ختم ہو جان دے, میری ساری انکم ختم ہو جائے دی, میری سرداری بھی جاندی رہے دی. تو اس وقت ابو جہل نے حبیب یمنی جڑا وہ بچپن دا یار سی انہوں بلایا. وہ یمن دا رہنے والا سی, بڑا شاطر زیرک دنا بندہ سی. انہوں بلا کے کہا کہ رشتے دے وچ میرا بھتیجا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے 40 سال ساڈے اندر وہ رہے نے تے 40 سال وچ اسی انہاں نوں صادق اور امین کہنے ہیں. وہ بڑے ہی نیک نے, بڑے ہی پارسا نے, لیکن ہن انہوں نے عجیب و غریب گلاں شروع کر دتیاں نے. وہ آخدے نے کہ ایک خدا ہے جڑا نظر بھی نہیں آوندا, جڑے کعبے وچ 360 بت پے نے, 360 ساڈے خدا نے, یہ جھوٹے نے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایکو ہی خدا ہے جڑا وحدہ لا شریک ہے, جدی عبادت کی جا سکتی ہے, جڑا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, کائنات دا نظام سارا چلا رہا ہے. اور سانو مرن تو بعد زندہ کرنا ہوئے دا, قیامت دا دن ہوئے دا, وہ دے وچ سانو سارے اپنے ساڈے عملاں دا حساب دینا پوے دا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جڑا بندہ ایک باری مر جائے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے. تو حبیب یمنی نے جدوں انہاں گلاں سنیاں انہوں نے کہا نام بڑا پیارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا نام پیارا ہے, جڑی اگلی گل کرتے ہیں کہ مرن تو بعد بھی زندہ ہونا ہے. حبیب یمنی نے کہا بڑا شاطر سی, بڑا تیز سی, بڑا تراز سی, یمن دا رہن والا سی. انہیں کہا جڑا خدا پہلی باری زندہ کر سکتا ہے, بندے نوں بنا سکتا, دوجی بار بھی زندہ کر سکتا ہے. سورہ یاسین آؤں قل یحیی الذی انشاء اول مرہ وہو بکل خلق علیم. جس اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا وہ تمہیں دوجی بار بھی بنا سکتا ہے. غرض ہے کہ انہوں نے حبیب یمنی نو اپنے ڈیرے دے اتنے بنا لیا. گل مختصر کرنا وا تے ابو جہل نے کہا کہ کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے اٹھ کے انہوں دی تعظیم واسطے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, یہ بڑے بڑے مکے دے سردار جڑے سن, مکے دے چودھری جڑے سن, مکے دے بڑے کافر جڑے سن اکٹھے ہو گئے
इन्हें कहा कि कोई बंदा तज़ीम वास्ते ना उठे। अल्लाह ताला ने जिबरील नूं फरमाया जिन्ने काफर बैठे ने इन्हें फरीते नाल लै जाओ तो इन्हों एक एक काफर के सराणे खिला देना तो तुसीं अबू जहल के सराणे खलो जाना। जो मेरे महबूब की आमद होवे इन्हों कन्नों फड़ के उठा देना। तो जो सरकार आए ना तो अबू जहल सारे तो पहलू उठ के खड़ा हो गया। सारे वेख्या सरदार खड़ा हो गया, वो सारे खड़े हो गए। जिबरील अमीन ने ना वो कन्न फड़े, सारे बह गए तो अबू जहल कोई ना बवे। तो उन्हें आख्या सरदार जी बह जाओ, तो आखे छड्डन तो बवन। ਉਹਦੀ ये हालत हो गई। लेकिन सुनो गल, मैं गल होर कोई करना चाहिए। वाकया आया पेश मैदान अरफात के अंदर या जबले अबू कबैस के उत्ते। जबले अबू कबैस जो ना उत्थे एक मस्जिद बनी थी अज तक, हुण मलकां दा महल बन गया मलक अब्दुल्ला। तो उसका नाम सी मस्जिद मोजज़ा शक्कुल कमर, यानी इत्थे चंद का टुटना, जो चंद टुट के दो टोटे होया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। हबीब यमनी आ गया तो उन्हें आके हजूर ने जो गल की ना, जो डेरे ते हजूर गए बैठे तो मेरी सरकार ने फरमाया हाँ भाई दसो क्यों बुलाया जे। तो उन्हें कहा जी तुसीं कहंदे हो असीं अल्लाह के नबी। फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी बन के आया, मैं खातमुन नबीयीन बन के आया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया। मैं अल्लाह ने मैनूं नबूवत अता फरमाई है, अल्लाह एक के वादा उला शरीक है। उन्हें कहा कोई दलील कोई मौजदा। आपने फरमाया जो तुसीं मंगो। हबीब यमनी बड़ा शातर सी, उन्हें कहा जादू जो होंदा ना, वो कहते हैं जादूगर ने दूर। उसने कहा जादू आसमाना तो नहीं चलता, जादू जमीन से चलता है। उन्हें कहा कि तुसी चंद जो तोड़ के दो टुकड़े करके वहा सकते। आपने फरमाया वहा सकते। सारे टुर पे आपने फरमाया बाहर आए। वो डेरे तो बाहर आ गए। जबले अबू कबैस पहाड़ का नाम है, एक पहाड़ का नाम है जबले अबू कबैस, वो उत्ते चढ़ गए। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू अलैकम अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा उतैबा मक्के दे काफरों जरा गौर करना। मैं चंद नूं तोड़न लगा वा, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुष्ठे शहादत दी उंगली दा नाखन दा इशारा इस तरह कीता। उस वेले उलमा फरमांदे ने अलामा इब्ने खरबूती रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह कसीदा बुरदा शरीफ दे अंदर लिखदे ने उस वक्त दिन सी, उस तो बाद जिहड़ी रात आउणी सी वो 14वीं दी रात सी। मेरे आका मौला ने पहलू सूरज नूं इशारा फरमाया, सूरज नूं इशारा फरमाया, सूरज गरूब हो गया, अंधेरा हो गया, चंद 14वीं दा सी चमकन लग पिया। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अबू जहल का मुंह लड़क गया, अबू जहल का मुंह लड़ गया। हबीब यमनी ने कहा तेनू की होया है? उन्हें क्या है इन्हें कर देना है, तू जो क्या है इन्हें कर देना है। इन्हें सूरज भी गुरूब कर दिता है, इन्हें चंद भी दो टुकड़े कर देने ने। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा कायम हो के खड़े हुए, जरा होशियार रहो, वेखते रहो उधर आसमान की तरफ। सारे चंद नूं वेख रहे ने। मेरे आका ने अंगुष्ठे शहादत दी उंगली दा इशारा फरमाया, चंद दो टुकड़े हो के जमीन दे उत्ते आ गया, एक सज्जे पासे आ गया, एक खब्बे पासे आ गया। हबीब यमनी जिहड़ा वो कदमां दे विच जा डिगा। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मैं मन गया वां, तुसीं अल्लाह दे सच्चे महबूब हो। उन्हें कहा मेरी दूसरी भी एक गल है। उन्हें कहा लेकिन दूसरी मैं अपनी गल दसनी नहीं, गल की है? उन्हें कहा मैं दिल दे विच रखां दा अल्लाह दा नबी गैबदान हुंदा है, तुसी अल्लाह दे वाकई नबी होए, लेकिन मेरी गल तुसां ही दसनी है, सवाल भी तुसां दसना है, जवाब भी तुसां दसना है। मेरे हजूर ने फरमाया हबीब यमनी तेरे दिल दी गल वे, तेरे दिल दा सवाल वे। तेरी एक बच्ची है यमन दे अंदर जिहड़ी अखां तो अंधी है, पैरां तो लूलू लंगड़ी है, कन्नां तो डोरी है, जुबान दी गूंगी है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना वेख सकती है, ना चल सकती है। ओ गोश्त दा एक लौथना पोतना है, तू ये चाहना है, तू ओदे नाल बड़ा प्यार भी करना है, तू ये चाहना है कि तेरी बेटी जड़ी है ठीक हो जाए। फरमाया मैं अल्लाह दा नबी मुख्तारे कुल मक्का तुल मुकरमा दी सरजमीन ते खलो के ऐलान करना, जा हबीब यमनी यमन दे अंदर चला जा, अपने घर दे अंदर चला जा, जा जा के वेख तेरी बच्ची नूं मैं शिफा भी अता कर दी है ते ईमान भी अल्लाह ने अता कर दिता है। जदों हबीब यमनी गया ना यमन विच ते जाके दरवाजा खड़काया ते अगों बच्ची ने की किया, बच्ची डोरी सी गूंगी थी। मन दुक्कल बाप, कौन है जिहड़ा दरवाजा खड़का रहा? जिस तरह दी ने कौन है दरवाजा खड़का रहा जी? मन दुक्कल बाप अरबी के अंदर कहते कौन है दरवाजा खड़का रहा? हबीब यमनी जिहड़ा वो कुन अगे अंदर गया। उन्हें कहा बेटा तू किस तरह वल होई है, किस तरह ठीक होई है, किस तरह बोलन की ताकत आई है, किस तरह सुनन की ताकत आई है, किस तरह वेखन की ताकत आई है, किस तरह तेरे जिस्म नूं अल्लाह ने शफा अता फरमाई है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। वो बच्ची बोल के कहती अब्बा जी जिन्हां मक्के की सरजमीन ते खलो के चंद दे दो टुकड़े कीते ने
انہاں یمن دے اندر آ کے مینوں کلمہ بھی پڑھایا ہے اور مینوں صحت بھی عطا کیتی ہے۔ انہاں آکھیا بیٹا کلمہ پڑھ لے، مکے دے اندر تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرا باپ حبیب یمنی میرا کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن گیا ہے، بیٹا تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ انہاں اپنا دستے نبوت میرے اتے پھیرے آئے، مینوں اللہ نے شفاعت فرما دیتی ہے۔ تے شاعر نے کیا ہے، ایک ماہ مدن نورانی بدن دکھلا کے بھبن وہ سنا کے سکن مورا پھونک گئے سب تن من دن۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا دیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا دیا کوئی نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیا خوب سونے دیاں آکھیاں نے جی میں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ادب عشق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔